सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखे अमामृतः। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, मु आचार्य सुब्रत कुमार निरोग भवर ये अध्याय को स्वागत करुछि। मु आशा करुछि आपण माने जीवन में सुखी हेबे, सुस्थ हेबे, सुंदर हेबे, निरोग हेबे, बलवान हेबे, धनवान हेबे, ज्ञानवान हेबे। सबुठारु बड़ कथा है ये दुनिया रे ज्ञान आहरण करने को पड़िबो। बिना ज्ञान रे किछि कले ता सबले भूल होता है। आउ ताहा निजर जतिकी भूल है समाज प्रति मते सेति क्षतिदायी होता है। तेणु जेकोसी जिनिस को प्रकृत अर्थ न बाहर कला पर्यंत ता सर्वसम्मुख उपस्थित करने उचित नुहे। यह मोर बद्ध धारणा। से मु आपण मानक जो वीडियो दूची ता मोर एकदम परीक्षार निर्यास। मु ज्ञान लाभ करी जो तत्व पाई तार सार गर्भ आपण मानक प्रदान करुच्ची। आपण माने को मन भरी देखंतु, प्रतिदिन देखंतु, प्रतिदिन देखंतु, प्रतिदिन देखंतु। जे पर्यंत या हृदय रे धारण न करछंती से पर्यंत देखंतु। ताहा द्वारा आपण मानकर अशेष उपकार हबो। सबले मन रखंतु ये आत्मा जन्म होईची केवल जीवन मुक्ति पाई। से जो आपण को शरीर देईची केवल आत्मा को मुक्ति लाभ दवा पाई। सेति पाई से जानी मध्य ए शरीर भीतर प्रवेश करिछि। तत्सृष्ट तन्मध्ये प्रविशात मध्य कहाइछि वेदरे। तेणु ताहा जानी मध्य से एई जो आत्मा देह में प्रवेश, जो शरीर देह में प्रवेश करिया पई जीवी से केमिति होबो ता सब जानी मध्य से प्रवेश करिछि। काहे कि ना ये लोकटा यदि सेया हुए ताहले मते बोधे उद्धार करि दबो। ए आत्मा ब्रह्मरु आसीछि। तेणु ब्रह्म को फेरिया पई समस्त बाट से सृष्टि करुछि। तेणु या को अबाट रे जाई लोक आज भ्रम रे पडिसंती, ब्रह्म को फेरी पारु नाहंती। ता द्वारा ब्रह्म ज्ञान आज शून्य होई पडिछि। से मोर एक सफल प्रयास। आपण मैंने या मन भरी देखु और निज कार्य लगातु। जो प्रकार कहूँ से प्रकार पालन करूँ। देखिए निश्चय आप से दिगरे अग्रसर हे और आपण मैंने सिद्धि लाभ करेंगे। तो निरोगर सबुठ बड़ कथा है मन गोटे जानी रखि था रोग ये शरीर रोग नुहे, रोगर घर नुहे। शरीर रोग सृष्टि करे नहीं बा आत्मा रोग सृष्टि करे नहीं। निजर कर्मर खराब कर्मर फल, निजर पंच इंद्रिय को लालना देवाई फल, पंच कर्म द्वारा खराब कर्म करार फल, आउ निजर शारीरिक चर्या ठीक समय आहरण नक निजर मन तृप्ति मुताबक काम करी जो शरीर को कष्ट देते ए रोग हूँ ताहारी फल आ कि नुहे। जो दिन आप बुझीजे जे ये सब कहापाई करुच्ची कहापाई करुच्ची जो दिन बुझीजे से दिन आप निरोग होइजिबे। मु कहीदेली आपको आज नुआ तथ्य। तेणु आप बुझा दरकार जे मु जहाँ करुच्ची कहापाई करुच्ची सहीटा हूँ कर्मण्य व्याधिकारसु। निजर आत्मार उन्नति पर जदि करेंगे से हम कर्मण्य व्याधिकारसु। मन रखि था से कर्म आपन को फल मिलबनी, केवल मुक्तिर फल मिल जाको अफल कहुए। तेणु आसतु आज गोटे मत भारी हस लगे जिते विभिन्न भजनर अर्थ गुड़क लोक मैंने नाटक रूपांतरित कर ढंगे अलग अर्थ बुझाऊँ, प्रकृत अर्थ पाऊना से मोर मत भारी हस लगे शुणिले। तेणु गोटे भारी भजन, सुंदर भजन, बहु परिचित भजन, बहु चाली न जान पाद पड़ू थाए बंका। ये गोटे भजन या जो यूट्यूब रे देखे विभिन्न ढंगे स्वर तो भारी बढ़िया मधुर स्वर अच्छी नाटक रूपांतरित कर लोक मान रंग को बजाउछन्ति, किंतु से अर्थ या लिखा जाए नहीं। ये केवल आध्यात्मिक अर्थ रे लिखिछन्ति। आउ से आध्यात्मिक गूढ़ रहस्य जहाँ यही गीत पद्य लुकायित ताहा मु आज आपण मानक प्रदान करुच्ची। आपण माने शुणु आ मोर वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। शेष पर्यंत वीडियो को देखिए। ये हूँ ब्रह्मवाणी। यह केवल आपन को दरकार। मन रखिए आत्मा जन्म होती केवल ब्रह्म ज्ञान लाभ करने कि नुहे। आपन को कौन टंका मुक्ति दे पारनी, आप परिवार मुक्ति लाभ दे पारनी, आप
ଚାକିରି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବନି ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିବେନି। କେବଳ ସେହି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆଜି କହୁଛି, ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବୋକା। ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ? ବହୁ କିଏ ନା ଏ ମନ ହଉଛି ବହୁ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ତା ଶାଶୁ। ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମନକୁ। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଛି ଆତ୍ମାର ହେଲା ଦୁଇଟି ରୂପ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗତି ରୂପ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶକ୍ତି ରୂପ। ଗତି ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଗତି ରୂପ ହେଉଛି ମନ, ଶକ୍ତି ରୂପ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ମନକୁ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶାଶୁ, ମନ ହେଉଛି ବହୁ। ସେ କହୁଛି ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଯୋଗ କଥା ଶିଖଉଛି, ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗକୁ ନକରି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ନକରି କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଏପଟେ ଦେଖୁଛି, ଟିଭିରେ ଯେତିକି ଦେଖାଉଛି ତାହା କ'ଣ ଯୋଗ? ଆଦୌ ଯୋଗର ନୁହେଁ, ଯୋଗର ଶତାଂଶ ବି ନୁହେଁ। ଯୋଗରେ ଅଛି ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣ, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ସେଥିରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆସନର ଗୋଟିଏ ଶତାଂଶ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆସନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥିରମ୍ ସୁଖମ୍ ଆସନମ୍। ଯେଉଁ ଆସନରେ ଆପଣ ସୁଖପୂର୍ବକ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବସିପାରିବେ ତାହାକୁ ଆସନ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିରେ କ'ଣ ଆସନ? ତେଣୁ ଇଏ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରକୁ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଯଦି ନ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେବ, ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, ଦେହ କଷ୍ଟ ହେବ, ନା ରୋଗ ଯିବ, ନା ଆପଣ ସୁଖ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲେ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ବହୁ ହେଉଛି ମନ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶାଶୁ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ବହୁକୁ ମୁଁ ଏତେ କରି ଶିଖଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲି ଜାଣୁନି। ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଗ ଶିଖଉଛି, ତୁ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣ, ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତିଦିନ କର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନକରି ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନକରି, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ଚାଲି ନ ଜାଣି ପାଦ ବଙ୍କା ବଙ୍କି କରି ଚାଲେ, ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଦିନୁ ବହୁ ବାପ ଘର ଠାରୁ ଅଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ଯେଉଁଦିନୁ ବହୁ ବାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଅଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେଉଁଦିନ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା ସେଇଦିନ ଜାଣନ୍ତୁ ବହୁର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ବାହାରି ଆସିଲା, ତାପରେ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆତ୍ମା କଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟି କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦେଇ ଉଠିଲା। ସେଇଠି ତା ଭିତରେ ତାର ମନ ପଶିଲା। ତ ବାପଘର ଛାଡ଼ି ଅଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ତେଣୁ ତାର ପୁଣ୍ୟଧାମ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଧାମ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ବାପଘର। ଆଉ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଆଉ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ କହିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ କହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଆଉ ଆପଣା ପତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ରସରେ ରସାଏ ପରକୁ। ଆପଣା ପତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ପତି ମାନେ ହେଉଛି ମାଲିକ। ତ ଆପଣା ମାଲିକକୁ ସେ ମାନୁନି ଜମା। ଆତ୍ମା ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା, ତୁ ଭଲ କାମ କର, ଭଲ ଚିନ୍ତା କର, ସବୁ ଠିକ୍ ଘରେ କର। ତାକୁ ନ ମାନି ସେ କୌଣସି ନା ମନ ତା ବାଟରେ ଚାଲିକି କେମିତି ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, କେମିତି 3 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ ହେବ, କେମିତି ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମିଳିବ, କେଉଁଠି ରାତିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହେବ, ଏଇଥିରେ ସେ ମାତି ଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ରସ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ରସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣା ପତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆପଣା ପତି ହେଉଛି ତାର ଆତ୍ମା, ହେଉଛି ଆପଣା ପତି। ତେଣୁ ତା ସହିତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଚାର ନ କରି, ସାଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେସବୁ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ 5 ଲୋକ ଭଲ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନ ବୁଝିଲା ବହୁତିଳେ। 5 ଭଲ ଲୋକ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନ ବୁଝିଲା ବହୁତିଳେ। ତେଣୁ ଆପଣ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହନ୍ତୁ, 5 ମନ କୁହନ୍ତୁ, 5 ପ୍ରକୃତି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଧରିଲେ ବି ଚଳିବ। 5 ମନ, ଅମନ, କୁମନ, ବିମନ, ସୁମନ, ମନ। ଏ 5 ମନ ବି ଯେତେବେଳେ ମନକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମନ ବୁଝୁନି। ସେ କହୁଛି ହଁ କ'ଣ ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କେତେଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, କେତେଜଣ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଯୋଗ କରି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଧରିବା ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେବ କେମିତି? ମୁଁ ଭାତ ବସେଇଦେବି ଆଉ ଚୁଲି ଜାଳିବି ଭାତ ଯାଉ ହେଇ କ୍ଷୀରି ହେଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ନ ଧରି ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ କାମ ନ କରିବା,
ତାହେଲେ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଭଲ ଲୋକ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କୁହନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, ତଥାପି ସେ କିଛି ବୁଝିଲାନି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ତ ସେ ମନ ଯେହେତୁ ଜଡ଼, ତାକୁ ଜଡ଼ବାଦୀ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଜଡ଼ବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବଶବର୍ତ୍ତ ହେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼କୁ ଆପଣାର କରି ନେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଥିରେ ଜଳରେ ମାତି ରହୁଛି। ଅନ୍ନ ପାଣି ବହୁ କିଛି ନ ଖାଇଲା ରହି, ହଁ, ଆପଣା ପତିର ସଙ୍ଗେ ରସ ରସାଏ ପରକୁ। ଅନ୍ନ ପାଣି ବହୁ କିଛି ନ ଖାଇଲା ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ ହାରେ। ବହୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଅନ୍ନ ପାଣି କିଛି ଖାଉନି, ଶୂନ୍ୟ ଆହାର କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମନ, ଜାଣିଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ମନ ଖାଏନି, ଶରୀର ଖାଏ। ମନର କହୁଛ ମୋ ମନ ମାନିଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କେହି ସାଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଖାଇଦେଉନୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗଟା ଖାଇଦେ, ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲା। ତେଣୁ ଶରୀରର ଲୋଭ ଅଛି, ତେଣୁ ଶରୀର ଖାଉଛି। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଅନ୍ନ ପାଣି ବହୁ କିଛି ନ ଖାଇଲା ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ମନ, ଇଏ ସବୁ ମନକୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ରୂପ, କିନ୍ତୁ ଗତି ରୂପ ହେଉଛି ମନ। ମନ କେବଳ ତାର ଶୂନ୍ୟ ଆହାର, ମାନେ ସେ ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। ସେ ଯେ କେଉଁଠୁ ଭଲ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ରହିଛି। ସେ ଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ। 25 ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବହୁ ମୋର ବାରୁଆଳି। 25 ନଣନ୍ଦ, ମନର ହେଉଛି 5 ପୁଅ। କ'ଣ? ବିକଳ୍ପ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସ୍ମୃତି, ନିଦ୍ରା, ବିକଳ୍ପ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସ୍ମୃତି, ନିଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ଏମାନେ ହେଲେ 5 ନଣନ୍ଦ। 5, ଆଉ ତାର ପୁଣି ସେ 5 ଭାଗରେ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାତିକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣନ ସେ 5, ବିକଳ୍ପ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସ୍ମୃତି, ଚେତନ, ନିଦ୍ରା, ଅଚେତନ, ନିଦ୍ରା। ତେଣୁ ଏମାନେ ତାକୁ ଖାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ 5 × 5 25 ହେଇଗଲେ। ଏଇ 25 ଜଣ ସବୁ ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ମୃତିରେ ମତଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକୁ ମାନିବା କଥା ତାକୁ ନ ମାନି ଅଲଗା ଜିନିଷଟାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ବିକଳ୍ପ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏବେ କରୁନି, ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କରିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲାଣି ସକାଳେ କରିବୁ, ସକାଳେ ହେଲାଣି କାଲିକି କରିବୁ, ଏଇସବୁ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ସେ ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବହୁ ବାରୁଆଳି, ବହୁ ଦୂରୁ ଦଣ୍ଡି ସହି ନ ପାରଇ ବୁଲଇ ପଡ଼ିଶା ଓଳି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମନ ଯେତେବେଳେ ନା 25 ନଣନ୍ଦ କଥା ଯେଉଁ କହିଲା, 5 ମନ ଆଉ 5 ବୃତ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇକି ସେ କେଉଁଠି ବସିପାରୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୁଲୁଛି। ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଧାଇଁ ଦୌଡ଼ି ବିଜନେସ୍ କଲାବେଳକୁ ସେଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଦେଲାଣି, ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ଯାଇକି ଓକିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଓକିଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ୟାର ବେଲ୍ ହେଇପାରିବନି, ଯାଇକି ନେତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପୁଣି ନେତାକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ନେତା କାଳେ ତା ପଦ ଚାଲିଯିବ, ତାକୁ ଯେ ଖସିଲା। ଏମିତି ସେ ଖାଲି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, କାମନା, ବାସନା ଏସବୁରେ ପଡ଼ିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା 12 ଜଞ୍ଜାଳ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ବୁଲୁଛି, କେଉଁଠି ମିଳିବ ଶାନ୍ତି, କେଉଁଠି ମିଳିବ ସୁଖରେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତୁ ତ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ହବ? ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଲୋଭ ରଖିବେ, କାମନା, ବାସନା, ମୋହ ଯଦି ରଖିବେ, ଆରେ କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରେ, ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହବ କ'ଣ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବି ଏ ସଂସାରରୁ, ଯାହା ପଡ଼ି ରହିଲା ତାକୁ ସହିତ ତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ ରଖିବି? ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଗଲେ, ବସିଲେ, ପାଖେ 5ଟା ଲୋକ ବସିଥିଲେ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ହେଲେ, ଖିଆପିଆ କଲେ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଦି କଲେ, କୁଣାକୁଣି ହେଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ, ଯେତେ ବାଟ ପଳେଇଗଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଭୁଲିଗଲେ, ସରିଗଲା। ଇ ଜନ୍ମଟା ବି ସେମିତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଦୋକାନରେ ରେସନ ଦୋକାନ କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାଲିଠୁ ସେ ରେସନ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଠିକି ଯିବେ କି? ସେମିତି ଜମା ସେଥିରେ ମାତନ୍ତୁନି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତାହା କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖରାପ ପଥକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ବଳଦ ଭଳିଆ ଖଟିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତିକି ପାରିବେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆରାମରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏକଦମ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିକି ରହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାସୁଖୀ ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ହେବେ, ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଶିବ ପୂଜା କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି,
ब्रह्म पूजा कले मुक्ति मिलबନି, दुर्गा पूजा कले मिलबନି, कौन पूजा मुक्ति मिलबନି। ସେଟା ମିଛ କଥା। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କୌଣସି କେହି ଆସି କହିଛି ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ମୁଁ ଯେ ଯାଇଥିଲି ନା, ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିଥିଲି, ଦୁର୍ଗା ଭକ୍ତ ଥିଲି ନା, ମୋତେ ଦୁର୍ଗା ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲି, କେହି କହିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏଇ ଅଦୃଶ୍ୟ କଥା, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ କେବେ ମାତନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେହି କେବେ ହୋଇ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ହଁ ବହୁ ଗୋଟି କହି କରି ଆଣିଅଛି ଖାଉନ୍ଦ ଘରର ଝିଅ, ପାଞ୍ଚ କର କୋଟି ନୁହଁ ଲମ୍ପଟି ବହୁ ଆଡ଼େ ତିନି ପୁଅ। ମୁଁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟିଏ ବାଛି ବାଛିକି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁରୁ ଖାଉନ୍ଦ ଘରୁ ଖୁବ୍ ଜଳାଶୟ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି। ମନ କହୁଛି, ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ହଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ହେବ, ଏଇ ଶରୀର ଠିକ୍ ମୋର କାମ କରିବ, ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ, ମୋ ମନକୁ ଚାହିଁବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନିବ, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଠିକ୍ ସେବା କରିବ, ଆଉ ମୋତେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତ ବଡ଼ ହେଲା, ସିଏ ମନ ବାଟରେ ଚାଲିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ଆତ୍ମା କଥା ନ ବୁଝି ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜର ସବୁବେଳେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ମାତି ରହିଲା। ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ କର କୋଟି ନୁହଇ ଲମ୍ପଟି ବହୁ ଆଡ଼େ ତିନି ପୁଅ, ବହୁଟି ମୋର ଲମ୍ପଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଏଇ 25 ନଣନ୍ଦ ଖାଇଲେ, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ସେ କହୁଛି। ପୁଅ କିଏ? ଆତ୍ମାର ହେଉଛନ୍ତି 3ଟି ପୁଅ, ଗୋଟେ ହେଲା ମନ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶରୀର। ଏଇ 3ଟି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ରଖିଛି। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ଏମାନେ ହେଲେ ତାର ପୁଅ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମନର ସପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତି କଥାରେ ମୋର ମନ କହିଲା, ମୋ ମନ କହିଲା ତାକୁ ହାଣିଦେଲି, ମୋ ମନ କହିଲା ସେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କଲି, ମୋ ମନ କହିଲା ସେ ଝିଅଟା ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ 3 ପୁଅ, ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ। ଭାରି ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ କଥା ଉଠୁଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଇଏ କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ତୁରିୟା। ଏ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କରିଥିଲି, ମୁଁ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମନକୁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ବୋହୂ କରି। କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ତୁରିୟା, ଏଇ 4ଟି ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ଆଣିଥିଲି। ଇଏ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଇଏ ଜାଗ୍ରତରେ ଅଛି ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛି ନା ସୁଷୁପ୍ତିରେ ଅଛି ନା ତୁରିୟା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଇ 4ଟି ବର୍ଗରୁ ମୁଁ ବାଛି ବାଛି ବୋହୂକୁ ଆଣିଥିଲି। ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ନା ତେଣୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଭରସା କରିଛି ବୋହୂକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ଏଠି ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଯିଏ ଲେଖିଛି, ଆଉ ସିଏ ଭରସା କରିଛି ବୋହୂକୁ ଭେଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଭେଟିବ। ଆଉ ମନକୁ ଭେଟିଲେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟିଗଲା। ମନର ଦର୍ଶନରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ମନକୁ ଯଦି ଆୟତ୍ତ କରିବେ ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନକୁ ଗତି କରାଇବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଯେତିକି ଭଜନ, ଏସବୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭଜନରେ, ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମିଳେନି। ସାଂସାରିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ସାଂସାରିକ ବାଟରେ ଯଦି ଯିବେ ତାହେଲେ ସାଂସାରିକ ଫଳ ପାଇବେ, ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ ଯିବେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଫଳ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଠିକ୍ ନିୟମ ମାନି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିରୋଗ ହେବେ, ସୁଖୀ ହେବେ, ସୁନ୍ଦର ହେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ କଥା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି।